A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita niatkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakahnya bacaan Al-Quran, hadis dan doa yang disusun oleh Imam Abdullah Al-Haddad dalam ratib Al-Haddad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara, membantu, meluaskan rezeki, memudahkan urusan dan melindungi kesemua para pemimpin dasar, guru-guru dasar, sukarelawan dasar, aktivis dasar, para pelajar dasar yang berjuang, berkhidmat dan bantu untuk bertahan dan menyebarkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah di dunia dan di akhirat. Dan juga kepada semua pemimpin, ulama, asatizah, dai dan semua umat Islam yang bantu perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Semoga dengan barakah ayat Al-Quran, doa-doa dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh wali Allah ini dapat membukukan Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah di negeri ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا
أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه رسول الله أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافئنا ورسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد وعيسى وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وكفات سادتنا علي أبي علوي أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وهلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى ومغاربها أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب كتب الإنسان وواسع العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحلال وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد على من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين والوالين ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدات من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحان والمؤذين والمتعادين من قريب أو بعيد ويرحي أسعارهم ويغادر امطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق فاتحة معظمة والسمعين مثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك أهل الخير وأن تحفظنا في دياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس إنك ولي كل خير وتفضل بكل خير ومؤت لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل بكم. Alhamdulillah kita selesai membaca Ratib Al-Adhan. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmadi. Sebelum tu saya nak minta maaf berkenaan dengan post hari ini berkenaan dengan kelas kita lah. Sekejap dibatalkan, sekejap ada balik, sekejap batal balik. Jadi minta maaf lah itu atas kekurangan kami. Sebab kami dapat makluman daripada Ustaz pun agak lewat. Jadi ada yang sedikit keliru dekat situ lah. Jadi apa-apa kami daripada kami minta maaf. Jadi insyaAllah kami akan cuba berbagi kekurangan yang ada insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan pengajian kita bersama Al-Fadhil Ustaz Mahmadi. Tafadhal masyurah.
صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومعلمنا وسخخنا وسخخ سخخنا وأزواجنا وذرياتنا ولجام المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi adkhil mudkhala sirkin wa akhrijni mukhraja sirk waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita akan menyambung semula perbincangan kita di dalam kitab Sulamut Taufiq, yaitu dalam hal pencucian hati. Pada pertemuan kita yang terdahulu kita telah membincangkan pada batas sabar di atas ujian Tuhanmu, iaitu tidaklah kamu melakukan dosa dengan ujian yang diberikan. Kita telah bahaskan bahawa yang dinamakan sabar itu ada 3 jenis sabar, ada 3 martabat sabar. Kalau ingat lagi lah, tak ingat pun tak apa, cuba ingat-ingatkan semula. Dan kita masuk sambung mempercayai rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan bagi kamu, iaitu mempercayai apa-apa yang sudah ditentukan bagimu akan sampai kepadamu. Ini adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah duduk dalam rukun iman yang ke-6, iaitu meyakini setiap perkara yang baik, setiap perkara yang buruk itu datangnya daripada Allah. Maknanya mengakui, meyakini bahawa setiap apa yang berlaku di atas dunia ini, sama ada pada pandangan kita perkara itu baik bagi kita ataupun bagi pandangan kita ianya buruk, tetapi mungkin bagi pandangan orang lain baik, ataupun mungkin pada pandangan kita baik bagi pandangan orang lain buruk, ataupun bagi pandangan manusia buruk tetapi bagi pandangan makhluk-makhluk Allah yang lain ianya adalah baik. Semuanya itu sudah diaturkan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya pernah ceritakan yang tercatat dalam kitab Usul Tauhid dahulu, iaitu tentang takdir ataupun ketentuan hidup manusia. Dan ada dinyatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, susunan daripada Abu Laith Al-Samarkandi. Di situ ada menyebutkan bahawa ada 4 perkara yang orang bersetuju tetapi perbuatan mereka berlawanan dengan apa yang mereka nyatakan. 4 perkara, tidak ada bantahan, semua manusia setuju, tetapi perbuatan-perbuatan mereka itu bertentangan dengan apa yang mereka persetujui. Yang pertama, mengakui bahawa mereka itu adalah hamba Allah. Mengakui bahawa mereka itu adalah hamba Allah, kita mengaku. Tetapi kita beramal, berkelakuan seperti kita ini toqi ataupun orang yang merdeka, bukan seorang hamba. Maknanya kita melakukan apa-apa sahaja amalan di atas dunia ini sesuka hati kita. Perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tinggalkan, kita langgar begitu saja. Seolah-olah seperti dunia ini ana yang punya.
Lebih kurang begitu itulah. Kalau lagu Piramli itu jangan disambung nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya mengakui bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Mengakui akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tetapi perbuatan mereka lebih mengutamakan dunia berbanding akhirat. Sibuk mengumpulkan harta dunia, tidak sibuk mengumpulkan harta untuk akhirat. Sibuk mempamerkan kesenangan-kesenangan, kemewahan-kemewahan dunia sampai kena panggil dengan SPRM. Tak sibuk pula mahu mempamerkan kebajikan ataupun amal untuk akhirat. Kita percaya akhirat lebih baik, tetapi amalan kita banyak untuk dunia ke banyak untuk akhirat? Yang kita kumpul harta dunia ke harta akhirat? Itu ceritanya tu. Faham? Semua setuju akhirat lebih baik, tapi amalan kita. Yang ketiganya mengakui bahawa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki makhluk itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang setuju, yes. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang menentukan rezeki? Allah. Tetapi masing-masing dalam keadaan resah, gundah, duka cita apabila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Risau bila duit tak ada, lagi-lagi nak naik sekolah, kalang kabut, mikir yang bukan-bukan. Dah ada duit, dah ada motosikal, risau tak ada kereta lagi. Dah ada kereta Viva, risau sebab tak mampu nak beli welfare. Risau, sentiasa dalam keadaan risau. Risau. Sedangkan mereka tahu bahawa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan keadaan kita itu bagaimana. Yang keempat, mengakui bahawa tiap-tiap makhluk itu akan mati, tetapi mereka hidup dan beramal seperti mereka itu hidup untuk selama-lamanya. Ini 4 perkara. Diakui dengan lidah, tetapi perbuatan tidak pernah menuruti mengikut sebagaimana pengakuan. Kalau kita duduk termenung, betul juga. Saya pun sama juga. Okey, pimai-pimai tentu juga. Okey, itu dia. Faham tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya hari ni pergi Johor Bahru ambil anak-anak operation. Okey, semasa anak-anak operation itu hari Ahad pagi dia operation tumor tulang. Risau. Malam tak boleh tidur. Okey, risau. Anak-anak operate sebab dia punya risiko dia tu kebarangkalian boleh putus, boleh terpotong saraf dan mungkin boleh datang kecacatan. Daripada elok boleh berjalan walaupun tak sempurna mana keadaan tulangnya, boleh berjalan, boleh berlari. Nak repair tulang tu lah. Kod-kod jadi makin tak okey. Takut makin tak boleh jalan pula. Itu ceritanya malam risaulah. Munajatlah, hapus semua sekali habis. Sedangkan semua sekali Allah Ta'ala dah tentu dah. Sepatutnya kita tak perlu risau lagi dah. Serahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Buat juga tapi dah hujung. Dah hujung lah, dah habis risau ni, baru datang Tuhan. Kan kita mengakal dulu. Habis akal baru datang Tuhan. Itu perangai kita lah. Kita tak siapa orang serban tebal ke serban kecil ke, belajar ke yang mengajar ke, pimai-pimai gitu juga. Selagi namanya manusia masih duduk dalam luang ringkup nafsu dan akal, memang itulah kerjanya berakal, kerjanya mengakal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang dah ngajar tauhid sama sekali itu. Okey. Tuan-tuan habis. Apa-apa hal pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu. Seterusnya, berjaga-jaga dengan diri sendiri agar takut ditipu oleh nafsu dan melakukan perkara yang haram. Berjaga-jaga dengan diri sendiri, jangan ditipu oleh nafsu dan melakukan perkara-perkara yang haram. Nafsu ini, semakin banyak amal kita, semakin tinggilah gelojak nafsunya. Semakin banyak amal, semakin tinggi gelojak nafsunya. Kerana apa? Kerana nafsu itu diduduki di dalamnya oleh syaitan.
Jadi syaitan dia akan cuba menghasut. Cara menghasut dengan membisikkan di dalam qalbi kita, dalam hati kita tentang sesuatu yang indah-indah. Sebab itu kadang-kadang orang yang beramal, ini guru berpesan, Imam Ghazali pun berpesan, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin berpesan, bagi orang-orang yang menuntut jalan akhirat, yang sedang melakukan suluk, dengan wirid-wirid, dengan amal-amal, dengan zikir-zikir dan sebagainya, jangan terpedaya dengan keindahan amal. Keindahan amal itu nafsu. Keindahan amal itu yang menyebabkan kita terhenti. Kalau sebelum ini kita beramal la ilaha illallah, la ilaha illallah, niatnya apa? Niatnya mahu menghampirkan diri kepada Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, niatnya memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tujuannya apa? Kerana cinta sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke satu tahap kita akan diberi keistimewaan seperti anugerah, seperti ganjaran di atas amal kita. Mulalah kelebihan. Kalau sebelum ni rezekinya sikit, rezekinya menjadi banyak. Kalau sebelum ni sempit payah mendapat duit, sekarang sudah mudah duitnya. Kalau sebelum ni poketnya kosong, sekarang sudah ada isinya. Okay? Kalau sebelum ini kita dipulaukan oleh orang, sekarang kita sudah mula dihormati, sudah mula dihargai, sudah mula dipandang tinggi. Kalau sebelum ini kita biasa-biasa, tapi sekarang kita sudah menjadi luar biasa. Kita boleh diberi sedikit kelebihan khasab melihat ruang-ruang di sebalik tabir. Kita sudah boleh tawar-menawar bagi air, paling-paling tidak pun ubat demam. Contohnya begitu. Itu keindahan. Di situ akan terbit satu perasaan aku ini bagus. Aku ini hebat. Apalagi bila duduk dalam ruang perubatan. Orang ustaz, tolong ustaz buatkan air sikit. Anak saya ni malam-malam nangis je. Yalah saya cuba. Mula cuba tu ikhlas lillahi ta'ala. Okay, baca, minum. Besok tanya macam mana anaknya. Alhamdulillah bagus ustaz. Dah tenang lah. Wah, sudah jadi. Sudah jadi itu. Maka kita akan kuatkan kita menyuwirin. Kalau tadi mula-mula kerana Allah, tetapi ni kerana apa? Biar power lebih lagi. Faham? Itu namanya terpedaya dengan keindahan amal. Setiap amal tu ada indahnya sendiri. Okay? Ada indahnya sendiri. Faham? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Dan satu lagi keindahan amal yang menjadikan yang sangat bahaya ialah kita merasa diri baik. Itu paling bahaya. Merasa diri baik. Sebab apa? Bila beramal keluar, orang lain aku sekarang muka berseri-seri, dah macam orang muda. Contohnya begitu. Faham? Itu keindahan. Kita mula rasa diri kita bagus, orang lain tak. Hati-hati. Hati-hati. Okay, kalau dulu berduit tak ada siapa nak dekat, sekarang banyak duit dah ramai yang dekat. Habis. Tidak merasa puas dengan diri sendiri, iaitu sentiasa ingat kepada kekurangannya. Tidak merasa puas dengan diri sendiri, sentiasa ingat kerana kekurangannya. Itu yang perlu ada. Maknanya kita tidak memandang kekurangan orang lain, tetapi kita pandang pada kekurangan diri sendiri. Sebagaimana kisah anak murid jumpa guru tanya nampak apa, kemudian guru bagi cawan isi air penuh. Saya dah ceritakan hari tu kan. Macam itulah. Maknanya tak payah tengok orang lain. Tengok diri kita sendiri, muhasabah diri sendiri. Kemudian benci kepada syaitan, iaitu benci untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada dunia, iaitu tidak memandang kepada perkara yang tidak membantunya untuk mentaati Allah. Payah yang ini. Cakap senang. Benci pada dunia, aku benci dunia. Benci dunia bukannya buang TV, buang kereta, bukannya buang sofa tidur atas, bukannya buang tilam katil tidur atas lantai, bukannya mesti tidur sebagaimana Nabi SAW tidur atas pelepah sawit. Sini tak ada kurma. Rasulullah tidur atas pelepah kurma, kita tak ada kurma, kita bebek pelepah sawit tidur atas tu.
Bukan begitu, bukan makna benci dunia sebegitu tu, tidak. Yang dikatakan benci dunia itu ialah menjalani kehidupan tetapi tidak meletakkan dunia di hati. Tidak meletakkan dunia di hati, tetapi letakkan dunia di tangan. Nak tahu kita ni benci dunia, tak cintakan dunia. Ada duit, kita mudah beri pada orang. Ada harta, kita mudah sedekah pada orang. Faham? Sebab itu kalau kita pernah berjumpa dengan Habib Ali Zainal Abidin, dia pakai rida kan, minta rida, bagi terus. Dia bagi terus. Walaupun benda tu mahal, dia bagi terus. Minta dengan saya, tak boleh. Contohnya begitu. Faham? Dia bagi terus, menunjukkan dia tidak kisah dengan apa yang dia ada. Tapi tak tahulah, tak pernah lagi orang minta kereta dia, tak tahulah dia bagi kita, Wallahualam lah. Tapi menunjukkanlah apa benda gini ni, benda walaupun benda ni simple gini, kadang kita nak bagi orang pun berkena, kalau bagi orang nak kena beli lagi pula hak lain. Okey, contohnya begitu. Faham tuan-tuan yang dirahmati Allah. Contohnya begitu, orang datang minta duit, kita tak jadi polis. Tak jadi polis. Orang datang minta, bang RM5 bang nak makan. Contoh. Pergi Gambir kan selalu. Okey, bang, RM5 bang nak makan. Kata dia. Nah, ceritanya begitu. Kita tak jadi polis. Tanya, kau nak siapa? Kau duduk mana? Kau buat apa? Okey, selama ni kau buat apa? Jadi polis. Tak ada. Dia dua pilihan. Nak bagi-bagi, tak nak bagi so, tak nak bagi sudah. Faham? Jadi puluh nah RM5. Sebab nilainya mudah. Walaupun perbuatan dia itu tidak baik, iaitu meminta-minta, tetapi minta tidak diharamkan dalam Islam. Perbuatan meminta itu tidak pernah diharamkan dalam Islam. Faham? Dia minta. Bang minta RM5. Mencuri baru haram. Bila budak tu mencuri, kita marah. Lain kali kalau nak minta, jangan mencuri. Minta kena marah juga. Dan sebenarnya kita nak bagi dia apa sebenarnya? Itu perangai kita lah sebenarnya. Okay? Kadang-kadang orang adalah alasan kenapa tak nak beri. Tetapi kalau tak nak beri, jangan dihina. Tak nak beri, dia diam saja. Okay, jangan diprasangka ini mesti mengisap lah apa. Itu mengisap tak mengisap itu urusan dia. Itu hal dia. Ceritanya dia minta dengan cara baik. Nak bagilah dengan cara baik. Tak nak, tak payah beri. Itu saja, tak payah dicaci, tak payah dicaci maki. Nanti orang tu tak nak minta, dia mencuri lagi susah. Faham tuan-tuan? Jadi kalau kita boleh beri, nak RM5 nak ambil RM5. RM5 disimpan pun tak jadi kaya, dibagi pun tak jadi miskin. Itu ceritanya begitu. Faham? Nak bagi-bagi je lah. Tapi kalau kita boleh beri tanpa memikir, tanpa menjadi polis, maknanya kita sudah tidak pedulikan dunia. Minta. Okey? Habis. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita double standard. Yang minta ni budak-budak dah pakaiannya kemproh Muslim, bang minta RM5. Nak apa? Nak makan bang? Habis? Kau tak kerja? Cerita begitu. RM5 minta. Okey? Tapi kalau pakai smart apa semua sekali baik, bang minta tolong bang, minta RM5 dah bang, duit cicil lah tak apa. Kita mudah je ulu kadang. Sebab orang tu handsome, orang tu smart contoh. Okay? Ataupun orang tu orang yang kita kenal. Okay? Orang yang kita kenal kaya pun sebenarnya kita boleh beri. Tetapi orang yang kita tak kenal, kita payah nak beri. Itu menunjukkan sikap, okay? Bahawa kita cintakan dunia. Okay? Itu sahaja. Faham mana yang ringan lah. Habis. Ini nak pergi tabung masjid pun, ulu tabung masjid, Allah. Duit yang paling popular ialah duit warna biru. Itu duit paling popular lah. Sekarang up sikit, warna hijau. Merah sekali-sekali muncul lah. Okay. Kalau yang hijau muda tu sikit, payah lah. Okay. Okay. Banyak itu. Faham? Sedangkan itu adalah untuk akhirat. Sebab itu almarhum Datuk Ismail Kamus ada sebut, duit yang banyak itu untuk orang yang hidup. Sebab orang mati tak perlukan duit. Tetapi sedekah yang banyak itulah duit untuk orang yang mati. Sedekah yang banyak itulah duit kita. Yang kita simpan kat dunia itu untuk orang hidup, mati besok berebut faraid. Kita sana tak ada apa-apa.
Kita ada simpanan lah 1 juta sekalipun mati kosong. Tetapi kalau kita simpanan cuma RM5, tetapi kita punya sedekah ada 1 juta, itulah duit kita sebenarnya. Okey, habis. Jadi cari dunia, benci dunia, buang dunia, laburkan dunia untuk apa? Untuk akhirat. Untuk akhirat. Benci kepada orang melakukan maksiat, iaitu dengan menjauhkan diri daripada maksiat mereka dan tidak mengikuti perbuatan mereka. Benci orang yang melakukan maksiat. Benci orang yang melakukan maksiat. Apa pasal dia? Dia merajuk hari ini. Okey. Jadi sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' bilisanihi fa illam yastati' biqalbihi zalika ad'aful iman. Ini hadis popular. Sesiapa yang melihat kemungkaran di hadapannya, maka hendaklah diubah dengan tangan. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah diubah dengan lisan. Dan sesiapa yang tidak mampu, hendaklah benci di dalam hati, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ini 3 martabat. Mampu ubah dengan tangan, dipisahkan, ditarik, ditampar dan sebagainya. Ataupun tak mampu, kita tegur dengan lisan, kita bebelkan dan sebagainya. Okey, kita makikan dan sebagainya. Okey, ataupun tak mampu juga, benci di dalam hati. Jangan ikut. Tetapi dalam hal kemaksiatan ni dia ada 2. Dan dua-dua ini kadang-kadang dia boleh membawa kesan yang sama. Yang pertama, jika kita terlalu syadid, terlalu keras dalam menghukum. Keras menghukum. Yang keduanya, kita terlalu lembut dalam menghukum. Kita ambil contoh mudah, kita ada anak saudara. Anak saudara yang perempuan contohnya, dia pergi berendut atau berendut, ini bahasa lama lah berendut ni. Okay. dia pergi dating lah, dating dengan paknya. Okay. Kita sebagai pakcik, kita tahu, kita panggil, kita marah, kita tegur, kita tengking, kita sepak, kita tampar, contohnya begitu. Besok dia nak datang rumah kita lagi tak? Tak datang lah. Yang keduanya, terlalu lembut. Tahu dia pergi berdating apa sekali, siap pelawar datang rumah, berkenalan dengan paknya, bergurau senda, berbual, bercerita. Natijahnya dia akan selalu datang. Tetapi yang pertama, dia tak akan datang. Dakwah pun tak sampai. Sebab kita tak mampu nak tegur, sebab dia tak datang lagi dah. Yang keduanya terlalu lembut. Kesannya pun sama. Benda ni tak salah. Sebab pakcik aku pun tak marah. Pakcik aku ustaz besar. Tak marah pun. Jadi natijahnya sama dulu. Dua-dua mendatangkan kepada kemudaratan juga. Yang ini tak sampai dakwah, dia akan buat maksiat, sorok-sorok. Jangan sampai pakcik aku tahu. Buat juga benda lah tak senonoh tu. Yang ini dia kata pakcik dia tak marah pun. Terus buat. Okey, terus buat. Sebab itu kata Nabi, khairul umuri awsatuha, yang pertengahan. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut, mengikut kepada kesesuaian. Sama juga dengan anak. Kalau kita dengan anak terlalu keras, saya pun ada anak bujang. Okay, saya pun ada anak dara. Kalau saya terlalu keras dengan anak-anak saya, dia kalau berendut nanti dia akan sorok di belakang. Nak pergi dating menyuruh nanti. Sebab dia tahu bapak dia ni memang something taib minyak. Tak berani nak tunjuk. Okey, walaupun tahu bapak dia garang. Okey, dan tak boleh juga dia buat spotting. Datanglah bawa sini ayah nak tengok, tak boleh juga macam itu. Jadi tengah-tengah. Tengah-tengah lah. Kalau kau nak berkenan, kahwin lah. Datang sini jumpa. Nak kenal, nak kawan. Kita kawal lah. Kita kawal dalam pandangan. Jadi apa-apa dia akan refer lah. Refer. Okey, itu dia. Setakat ni alhamdulillah lah. Cuba dapat jumpa 3 kali je. Nanti bulan 12 ni kalau panjang umur dia menikah lah. Si anak dara saya tu. Tapi dia 3 kali lah. Kali pertama tu dia datang bawa jumpa saya. Kalau betul lagi-lagi tu nak betul dengan kau kak, datang buat jumpa ya. Datang. Kali kedua datang lagi sekali. Datang ke rumah. Yang ketiga datang meminang. Itu je lah. Ni yang keempat besok jumpa nikah.
Itu je lah. Saya tak marah pun. Kalau nak kawan-kawan tak ada masalah. Lepas kawan, kahwin. Jangan kawan-kawan main lari kita mau. Lepas kawan, kahwin. Itu ceritanya. Faham jadi itulah ceritanya. Sebab saya ambil daripada pengajaran kalangan Pak Pok saudara saya ada yang garang teruk. Anaknya pun tak jadi orang juga, setan juga. Yang seorang sporting sangat pun sama juga, anaknya setan juga, sama juga. Faham? Semuanya melakukan kemungkaran di belakang kedua ibu bapanya, dan ada yang melakukan kemungkaran terang-terang di hadapan kedua ibu bapanya. Sebab dua keadaan. Jadi jangan terlalu syadid, jangan terlalu keras, dan jangan terlalu lembut, pertengahan. Kita bagi syarat yang mudah untuk mereka ikuti. Itu sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu, yang lain tak tahulah. Ada 12. Ini baru satu. Yang lain kecil lagi. Tak tahu lagi lah. Mudah-mudahan janganlah. Mudah-mudahan begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian seterusnya, benci cinta kepada Allah, iaitu dengan menenangkan diri, dengan suka untuk beribadah kepada Allah, mengikut perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Allah, selalu menyebut, selalu mengingati Allah. Okay? Selalu berzikir, mengingati Allah, itu tanda cinta kepada Allah. Faham? Solat itu juga sebahagian daripada cinta. Solat itu ialah tanggungjawab seorang hamba kepada tuannya. Perkara-perkara yang wajib itu adalah tanggungjawab, tanda kehambaan. Tanda cinta kepada Allah, melakukan amalan-amalan sunnah, itu tanda cinta. Benda yang tak dipaksa. Nak buat, tak buat pun tak apa, tapi kita buat juga, itu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, sunnah Nabi, tiap-tiap malam Nabi tidak pernah meninggalkan solat malam. Okey, solat malam Nabi tak pernah tinggal. Sebab apa? Sebab Nabi cintakan Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada segala-galanya. Okey, itu dibuat. Faham? Jadi sesiapa yang rajin melakukan amalan-amalan sunat, maka itulah tanda mereka menyintai Allah lebih daripada yang lain. Kenapa? Sebab ketika melakukan amalan sunat, kita mengambil masa yang lebih. Seperti membaca Quran. Baca Quran kalau baca betul-betul, kita akan mengambil masa sekurang-kurangnya setengah jam. 1 jam kita baca Quran. Sedangkan setengah jam, 1 jam tu kita boleh buat macam-macam. Main PUBG boleh, okay, pergi mancing boleh, kan. Setengah jam punya cerita tu macam-macam kita boleh buat. Tengok TV boleh, main WhatsApp boleh, tengok FB boleh. Setengah jam. Tetapi setengah jam tu kita tinggalkan dunia semata-mata untuk membaca kalamullah. Membaca kalamullah tu tanda cinta kepada Allah. Tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itulah. Faham? Sebab itu masa yang pendek. Jadi kalau nak amalkan surah tiap-tiap malam, saya ambil amalan ini daripada guru saya, Tuan Guru Haji Ahmad Syukur Al-Hafiz, Kampung Air Merah Mersing. Dia bagi amalan sekurang-kurangnya tiap-tiap malam baca 200 ayat ataupun suratul Ikhlas 50 kali, ataupun baca surah ini, iaitu yang pertama baca suratul Sajadah, baca suratul Rahman, baca suratul Waqiah, baca suratul Mulk. Ini kalau yang rajin teruklah, banyak tu. Kalau yang tak berapa rajin, tiap-tiap malam jangan ditinggalkan 10 ayat daripada suratul Baqarah dan 10 ayat daripada suratul Kahfi. 10 ayat suratul Baqarah, tahu tak 10 ayat suratul Baqarah? Bukan 1 sampai 10. 10 ayat suratul Baqarah ialah
ayat 1 sampai 5. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bapayan 5. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. 1. 6. Ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard sampai habis ayat kursi. Okay, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim sampai habis. Kemudian ambil 3 ayat terakhir daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi hamsikum aw tukhfu yuhasibkum bihilah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala sampai habis. 3 ayat. Jadi jumlahnya 10 ayat. Ini jangan ditinggalkan, ini paling malas lah ini. Ambil 10 ayat ini amalan paling malas. Dia mententramkan rumah, mententramkan rumah tangga. Rumah lain, rumah tangga lain, tangga lain, rumah lain. Okay. Mententramkan rumah tangga, suami istri, anak-anak, apa semua dia mententramkan amalan ini. Okay. Kemudian dilindungi daripada gangguan-gangguan, anasir-anasir kejahatan, sama ada daripada manusia ataupun daripada jin. Kemudian murah rezeki, lillahi ma fis sama tu, daripada amanah Rasul 2 ayat terakhir tu, siapa yang baca tiap malam tu akan dimurahkan rezekinya. Jadi baca je lah 3 ayat yang terakhir. Okay, jadi 10 ayat daripada suratul Baqarah, ambillah amalan ni. Saya ambil daripada guru saya untuk diamalkan. Ini banyak ayatnya tu. Okey, banyak baca surah ni banyak. Tapi disuruh itulah. Dan nak tambah lagi 10 ayat daripada suratul Kahfi untuk mengelakkan daripada fitnah dajjal. Okey, yang lain tu terpulanglah. Okey, kalau amalan yang diberi khusus kepada saya iaitu 10 ayat suratul Baqarah, kemudian 2 ayat daripada suratul Hasar. Suratul Hasar, suratul Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai habis. Kemudian 10 ayat daripada suratul Kahfi awal, 10 ayat suratul Kahfi akhir. Suratul Nur 10, suratul Nur 10 akhir, 10 awal, 10 akhir. Suratul Nur 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir. Kemudian surah Yasin, suratul Rahman, suratul Waqiah, suratul Mulk, surah Jin, suratul Fajr dan suratul Al-Muzammil. Muzammil dulu baru suratul Fajr. Itu yang diberi khusus. Itu suruh baca tiap-tiap malam. Okey, tapi ya murid ni ngelat. Tiap-tiap malam itulah amalannya. Wallahu a'lam. Terpulanglah, ngelat, bukannya saya rajin mana pun. Okey, tapi itu amalannya. Jadi siapa nak amal silakan. Okey, ambil daripada saya, sanadnya daripada saya kepada guru saya, Tuan Guru Haji Ahmad Syukur Al-Hafiz. Air merah Mersing, hidup lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Okey, 90 lebih umur. Okey, habis. Kemudian jadi ada juga bagi amalan pada tiap-tiap malam Jumaat lepas sembahyang Isyak, disebut sebagai amalan hifzul Quran. Itu nak datang sendiri jumpa saya kemudian. Okey, habis. Yang tadi ambil dulu. Kemudian yang mana tadi? Cinta kepada ayat-ayat Quran, dah cerita tadi. Cinta kepada Rasulnya, iaitu dengan beriman kepadanya, mengagungkannya dan sentiasa berkemahuan untuk mengikuti tauladannya. Cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul ni universal, cinta ni terlalu besar. Apa-apa saja yang dikaitkan dengan Nabi SAW kita sanjung dan kita tidak berani mempertikaikan. Dan yang terkini ialah capal, tentang capal Nabi SAW. Okay. Jadi banyak komentar lah. Ada yang mengatakan mengagutlah seperti amalan Hindu letak capal atas kepala. Memang ada dalam ajaran Hindu meletakkan capal atas kepala.
Okey, tetapi capal dia tak sama dengan capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capal dia paling-paling pun pergi ke Jamban. Okey, tetapi capal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke Rafraful Afdar, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, lebih mulia daripada aras, lebih tinggi kedudukannya daripada aras Allah Subhanahu wa taala. Setakat kat kepala ni sebenarnya pun tak layak atas kepala ni, sebab kepala ni kita ni rendah. Aras tu lagi tinggi. Tetapi kita pemakai itu bukan kita menyembah capal, bukan kita mendewa-dewakan capal, tetapi kita memuliakan apa sahaja yang dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, sebab itu orang memakai jubah. Kenapa orang memakai jubah? Sebab Nabi pakai jubah. Memang jubah tu pakaian orang Arab. Tetapi apabila dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakailah, nak pakai tak ada masalah. Sorban, pakailah sorban, sebab Nabi juga memakai sorban. Tapi kadang-kadang Nabi pun tidak memakai sorban, tetapi Nabi tutup kepala. Okey, itu jadi kadang-kadang Nabi buka kepala ketika solat. Okey, sebab diletakkan sebagai sutra. Tak ada masalah. Semuanya harus berlaku. Nabi buat benda-benda supaya umat nampak benda itu bukannya wajib, sebagai perkara sunnah. Sebab itu kita mengadakan majlis sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta kita meraihkan. Kenapa kita buat sambutan ulang tahun? Bukan untuk diri kita. Untuk diri kita tak penting. Kalau orang yang ada isteri, dia wajib buat sambutan hari lahir untuk isteri. Kau tak merajuk panjang tu korang. Okay. Itu 50 tahun yang lepas dia boleh ulang. Tak meraihkan hari lahir dia tu. Okay. Segala kebaikan kita hancur semua sekali tu. Tak ada baik langsung. Kerana tak ingat hari lahir dia je. Kita buat. Okay. Kita buat. Sebab kita sayangkan dia, kita cintakan dia, kita buat. Faham? Okay. Habis. Tanda cinta. Dan di antara tanda cinta yang besar kepada Nabi ialah sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam Tanbihul Ghafilin itu ada disebutkan juga sebab-sebab orang yang tidak bahagia hidup ini. Okey, di antaranya yang pertamanya ialah bakhil. Yang pertamanya ialah bakhil. Bakhil bagaimana? Iaitu apabila disebutkan nama Nabi di hadapannya, dia tidak mahu berselawat kepadanya. Bakhil. Bakhil. Hati tak bahagia. Yang keduanya, sebab orang itu hidupnya tidak bahagia ialah selepas solat dia tidak mahu berdoa untuk dirinya dan untuk orang lain. Lepas sembahyang dia tinggal gitu je. Lepas sembahyang dia tinggal begitu saja. Yang ketiga, sebab hidup tidak bahagia kerana tidak mahu menjawab panggilan azan. Yang ketiganya sebab tak nak menjawab panggilan azan. Macam mana yang dikatakan menjawab panggilan azan? Bukannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya itu. Yang dinama menjawab panggilan azan ialah habis azan pergi sembahyang. Kan dipanggil itu. Cuba mak panggil, Mila sini. Mila sini. Gitu. Bila panggil Mila, iya, sini, datang. Kan dipanggil tu hayya 'alas salat. Kan azan. Panggil, marilah sembahyang. La haula wala quwwata illa billah. Bangun sembahyang tak juga. La haula wala dia kata. Dipanggil tu.
Itu namanya menyahut panggilan azan. Habis azan, kan panggil azan tadi, suruh sembahyang, pergilah sembahyang. Itu yang dinamakan menyahut panggilan azan. Jadi orang yang tak menyahut panggilan azan, orang yang tak sembahyang, hidupnya tak bahagia. Orang yang melambatkan azan, hidupnya huru-hara. Itu dia. Faham? Iya. Melambat-lambatkan. Sembahyang. Saya salah sebut tadi. Maklumlah dah tua. Itu tanda cinta. Okey. Dan tanda cinta kepada Rasul ialah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ceramah Maulid Rasul ni memang saya suka sebutnya. Cinta Rasul, cinta. Sunnah Nabi yang paling agung yang Nabi tak pernah tinggal apa dia? Kahwin banyak. Itu je dia macam biasa ingat kahwin 4, kahwin 4 bukan. Sunnah Nabi yang Nabi tak pernah tinggal ada 2. Yang pertama, Nabi tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Yang kedua, Nabi tak pernah tinggalkan solat malam. 2 solat Nabi tak pernah tinggal. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam sunnah Nabi, dalam fikih diajarkan satu solat yang paling ringkas sebagai penutup solat, disebut sebagai solat witir. Sekurang-kurangnya berapa rakaat? 1 rakaat. Bila nak buat? Sebelum tidur malam buat. Kalau kita memang niatnya memang tak nak bangun malam lagi lepas tu, buat sebagai itu jadilah amalan malam, solat malam tu dah tutup lah tu. Buat 1 rakaat pun tak nak buat. Apatah lagi cerita tahajudnya, apatah lagi cerita tasbihnya, memang tak ada lah. Okay? Yang penting satu malam itu, malam sebelum tidur kita solat, berarti kita beramal sebagaimana amal Nabi. Sebelum Nabi tidur, Nabi tak akan tidur kecuali Nabi solat. Dan Nabi akan bangun daripada tidur untuk solat. Mungkin itu tak mampu lah, tak mampu, buatlah salah satu yang mampu, iaitu solat pada waktu malam. Selain daripada solat fardu, diajarkan solat yang pada dengan solat witir. Sekurang-kurangnya berapa rakaat? 1 rakaat. Nak baca surah apa? Tak payah baca surah pun tak apa. Kita baca Fatihah aja. Itu pun malas nak buat. Ini adalah amalan sunnah Nabi. 2 sunnah Nabi ini yang Nabi tak pernah tinggalkan. Okey, solat berjemaah lah. Yang perempuan tak lah. Okey, sebab tanggungjawab agama ini terpikul di atas bahu lelaki, bukan bahu perempuan. Sebab amal ini dia amal syariah. Kalau suami buat, isteri dapat. Isteri tak tahajud pun tak apa. Yang penting suaminya tahajud. Isteri malam bangun pukul 2, pukul 3, pukul 3 bangun, terbangun bang. Pukul 3 bangun bang. Tahajud. Dah lah, jangan dipaksa. Ke penampuh tu nanti. Bagi tahu je bang. Itu je ceritanya. Faham? Bang, dah azan bang. Sembahyang berjemaah bang. Suruh suami pergi sembahyang berjemaah. Okey, malas. Kalau malah jadi imam. Okey, contohnya begitu. Okey, sebab syarat berjemaah ni tak kira di mana pun. Yang penting solat berjemaah. Tak semestinya di masjid. Okey, tak semestinya di masjid. Cuma masjid itu tempat yang afdal. Sembahyang berjemaah di mana-mana pun boleh. Tetapi ada syarat. Syarat solat berjemaah ialah nampak syiar pada suatu tempat akan adanya orang Islam, maka bolehlah solat berjemaah di mana-mana. Tetapi kalau tak nampak syiar, kat masjid tak ada orang solat berjemaah, di surau tak ada solat berjemaah, masing-masing semua solat berjemaah di rumah, maka satu kawasan itu berdosa lah. Okay, meninggalkan hukum fardu kifayah menurut sebahagian daripada fahaman mazhab Syafi'i. Kalau mengambil hukum sunat muakkadah, maka satu kampung dihukumkan makruh. Makruh maknanya makruh yang maknanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tak berdosa tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kampung itu dibenci. Itu kalau yang mengambil hukum sunat muakkadah. Kalau yang mengambil hukum fardu kifayah, maka satu kampung itu berdosa kerana tidak melaksanakan solat berjemaah. Maksud solat berjemaah yang melepaskan fardu kifayah iaitu
yang nampak akan syiarnya, yaitu syiar besar masjid dan surau itu tempat penampakan syiar. Jadi di masjid dan di surau mesti ada solat berjemaah. Itu syarat. Itu syaratnya. Jadi kalau kat masjid, kat surau ada seorang solat berjemaah, maka kalau kita solat berjemaah di rumah, di mana-mana boleh. Tetapi afdal bagi lelaki solat berjemaah di solat berjemaah di rumah. Habis ke rumah isteri saya nak berjemaah juga, sembahyang dulu kat semajid, balik karang, balik rumah, boleh buat solat i'adah. Jadi imam kepada isteri pun boleh, tak ada masalah. Kadang belajar solat i'adah kan, seorang boleh solat 2 kali. Dah tak ingat lah tu. Boleh solat yang sama berapa kali? Dua kali. Kali pertama kita jadi imam, jadi makmum. Kali kedua kita boleh jadi imam di rumah, tak ada masalah. Okey, boleh. Sebab itu ada ajaran tentang solat i'adah, kebenaran mengadakan solat mengulang. Okey, solat yang sama diulang berapa kali? Dua kali. Sembahyang sendirian dengan sembahyang berjemaah. Itu ceritanya. Okay, tak nak buat sudahlah. Okay, nak buat macam mana? Okay, yang penting saya dah bagi tahu. Boleh. Okay, ya. Kalau dari segi hukum masih PKP, yalah dibenarkan cuma bilangan imam saja di masjid. Tapi ditakdirkan ceritanya sama ada Bilal ataupun imam itu tiba-tiba tak ada. Waktu jadi di masjid tu melakukan solat tu seorang diri. Jadi itu dah kira macam mana kalau tanggung. Yang tak datang tu menanggunglah, sebab amanah daripada pemerintah. Sebab kita ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Okey. Jadi arahan daripada pemerintah, dia tak bagi tutup masjid. Cuma dia tak bagi duduk ramai-ramai. Takut nanti jadi macam Masjid Seri Petaling. Kita diburuk-burukkan. Ini orang Islam punya kerja, kluster banyak. Itu sebenarnya gitu. Kita kerisauan kita yang itu. Okay, padahal tempat yang lain yang datang penyakit ini banyak. Tetapi bila berlaku yang kes di Seri Petaling, itulah yang dimomok-momokkan. Okay, jadi arahannya masjid tetap diwajibkan mengadakan solat berjemaah dengan 3 orang. Betul? 3 orang. Itu amanah. Jadi kalau 3 orang ini tidak buat, maka dialah yang menanggung. Sebab dia dikhususkan 3 orang tu siapa? Disebutkan dengan jelas siapa yang bertanggungjawab untuk menampakkan syiar. 3 orang, imam 1, imam 2, Bilal apa semua dia 3 orang dijelaskan. Faham? Jadi kalau dia tidak datang, dia mengabaikan amanah, maka dia yang akan menanggung. Faham? Begitu juga dengan solat Jumaat, kita mengambil qaul qadim ataupun pendapat Imam Syafi'i yang lama, iaitu dengan 13 orang jamaah termasuk seorang imam. Jadi 12 jemaah, seorang imam. 13 kan yang itu mula-mula. Itu syiar. Lengkap. Maknanya kita tidak menyalahi syariat. Kalau tak dibuat, maka dia yang bersalah, bukan kita yang bersalah, bukan masyarakat tak bersalah, sebab pemerintah sudah menetapkan begitu. Tentang SOP sembahyang jarak-jarak apa semua sekali itu sebagai ilah, sebab untuk mengelakkan bertambahnya mudarat. Habis cakap je sembahyang jarak-jarak, lepas bayang selfie rapat-rapat, itu perangai. Peraturan sudah ditetapkan, perangai yang tak nak diubah, itu perangai masing-masing, itu pulang. Habis kat mall tu besar-besar, itu perangai. Kerajaan dah tetapkan jarak salah seorang antara satu dengan yang lain itu 1 meter, itu kerajaan sudah menetapkan syarat. Kita yang tak nak ikut, itu sahaja. Tetapi tentang solat, tentang masjid apa sekali, tetap dijaga, jangan sampai kosong. Begitu juga di Makkahul Mukarramah, jangan sampai Masjidil Haram itu kosong sehingga tidak ada orang tawaf. Itu malapetaka bagi dunia. Faham? Sebab itu dibuka juga untuk orang tawaf dan sebagainya, untuk orang umrah. Yang baru-baru sebelum ni, sekejap hari itu tidak dibenarkan orang luar. Jadi maknanya yang melakukan umrah hanyalah orang tempatan saja, orang Mekah saja. Sekarang dah dibuka, orang luar boleh buat umrah. Tetapi umrah tawaf sentiasa dijalankan, solat berjemaah sentiasa dijalankan di Masjidil Haram. Syariat tetap dijaga. Sebab benda ini amat buruk. Okay, faham? Jadi
Kita ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ikut pada pemerintah. Perintah yang bagaimana? Selagi perintah itu tidak bertentangan dengan syarak, maka kita wajib patuh. Sekarang ni perintah itu belum menyalahi syarak lagi. Habis sembahyang jarak-jarak kan tak ikut sunnah Nabi. Merapatkan saf itu sunnah. Solat berjemaah itu fardu kifayah. Syarat sah solat berjemaah 3 orang. Tak disyaratkan rapat-rapat baru sah solat berjemaah, tidak. Faham? Merapatkan itu sunnah. Faham? Syarat sah solat berjemaah mesti sekurang-kurangnya 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Okey, betul. 1 orang imam, 1 orang makmum. Walaupun jarak jauh-jauh dalam satu masjid, kita dah belajar dah fiqh. Dalam masjid, walaupun sejauh mana pun jarak, seorang jadi imam, seorang jadi makmum, maka sah solat berjemaah. Cuma tidak mendapat fadilat berjemaah, itu saja. Faham? Jadi syariat masih berjalan. Kita tak buang syariat. Jadi kenapa nak timbul keluar kat WhatsApp, keluar kat Facebook dan sebagainya? Kenapa kita buat macam ini? Nak suruh memberontak ke apa? Tak perlu. Kita jaga. Kita jaga. Agama kita mesti jaga lagi. Lainlah kalau diharamkan sembahyang di masjid, masjid dikunci terus orang tak. Yes. Itu kita boleh marah. Sekarang belum lagi. Okay? Sebab urusan diserahkan kepada orang yang mahir. Sebelum keluar perintah, sudah ada mesyuarat di antara menteri agama yang menjaga agama Islam, hal ehwal agama, dengan mufti-mufti sebelum mengeluarkan keputusan perintah. Maknanya itu adalah orang yang diberi kuasa, yang diberi amanah untuk menjaga agama. Kalau mereka tidak amanah, mereka yang tanggung. Kita rakyat akur saja. Takkan kita nak jadi bugar. Okey, faham. Ini pun sebenarnya kita kena muhasabah diri sebelum PKP dulu. Masjid 5 orang je. Bukannya dulu sebelum tu ada masjid penuh, surau penuh melimpah-limpah, tak ada. Dibesarkan masjid bukan sebab sembahyang berjemaah, sebab sembahyang raya tak cukup, itu je. Sembahyang berjemaah itu je lah. Kalau masjid kita ni 10 orang tu lah. Ramai dah tu kalau dapat 10 orang. Okey, saya sebut kat masjid sini ni 10 orang je. Kalau untung-untung nasib adalah 20 orang. Kalau tak 5 orang kadang-kadang. Okey, kuliah pun kadang 3 orang. Okey, dia punya ramai ni masjid. Okey, lepas tu sibuk kenapa tak boleh berjemaah. Takkan surau taman kenangan, surau kenangan tempat kita tu. Tempat kita tu. Okey. Tak pernah penuh pun sembahyang berjemaah. Tak melimpah-limpah sampai ke kaki 5 tak ada. Gitulah. Sebelum PKP pun macam itu, lepas tengah PKP pun gitu juga, dah dibagi masuk pun gitu juga. Ini sembahyang Jumaat siap berpelawai lagi. Datanglah, kita boleh masuk 500 orang. Tak sampai 200 pun yang datang. Faham? Cakap je lebih. Okay, sebenarnya. Okay, sebab apa? Mahu memperlekehkan ahli-ahli agama. Okay, habis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikut saja. Kemudian cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengingati kelebihan mereka yang mana mereka adalah umat terdahulu di dalam Islam, kemuliaan persahabatan mereka dengan Nabi, bantuan mereka kepada Nabi dan penyampaian mereka untuk agama Islam. Kalau cerita pasal Nabi ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, carilah kitab cerita-cerita sahabat-sahabat Nabi, 10 orang sahabat Nabi yang Nabi cintai. Okey, kisah sahabat. Sebenarnya bila kita baca kisah sahabat, kalau kita nak mengaku kita ni cintakan Nabi, cintakan agama, sebenarnya kita ni menipu je buat sebenarnya. Kita tak sampai paras tu pun. Macam kita cerita bab cerita keluarga Yasir dulu tu lah. Kalau kita hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuk Islam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ditangkap, diseksa, asbab kita mengikuti Nabi. Okay? Dalam kita tengah sakit ini, dipanggang atas api sampai bau daging terbakar tu. Okay? Anak dah mati dah, suami dah mati dah. Okay? Semua sekali. Nabi cuma datang jenguk, sabarlah ya, lepas tu tinggal balik. Agak-agak kita nak kekal tak dengan agama. Tetapi dia sekeluarga kekal dengan agama yang ada. Tak lagi. Faham?
Hebat gitu? Tak hebat lagi. Nyawa. Bukannya dibunuh, bukan bunuh terus, dibunuh perlahan. Ya, isteri-istrinya siapa namanya? Sumayyah tuh ditelanjangkan. Telanjang perempuan ditelanjangkan, dibugilkan, dibaringkan di atas padang pasir. Padang pasir bukan kapet tuh. Kalau baring atas kapet tuh lain seronok. Padang pasir. Kita jalan atas tanah, alahai. Jalan atas tanah, tak pakai slipper. Kita pun sudah terlompat-lompat. Ini padang pasir, memang panas. Dibaringkan tanpa sehelai pakaian. Faham? Nabi cuma datang, sabarlah ya. Lepas tu Nabi tinggal balik. Kalau kita nak kekal tak? Itu ceritanya. Faham? Itu kita nak extend lagi. Oh, aku cerita nak. Jangan. Jauh sah. Belum lagi cerita Sayyidina Ali yang kita cerita kat surau dulu. Belum lagi. Sanggup mengorbankan satu keluarga meninggal. Syahid. Kerana berjuang atas nama agama. Berjuang atas cintanya kepada Nabi SAW. Bilal bin Rabah dihempap dengan batu. Sanggup. Semata-mata untuk memperjuangkan agama. Semata-mata untuk memperjuangkan agama. Imam Ahmad bin Hanbal sanggup dicemeti, dicambuk lebih daripada 300 kali sampai terkena penyakit buasir. Buasir, sakit kena cambuk, kena cemeti. Daripada ekor pari itu cemeti itu. Okay? Sampai buasir, mana sampai berak darah kerana terlalu menanggung sakit. Tapi dia tetap mempertahankan agama. Tetap mempertahankan kemuliaan agama. Tidak sesekali mengatakan Al-Quran itu sebagai makhluk. Tetap dia mengatakan Al-Quran itu adalah qadim. Faham? Kita, ikut je lah. Okay, faham? Nabi apa dia? Itu dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, habis. Cinta kepada Ahlul Bait, iaitu dengan meraihkan mereka untuk memuliakan Nabi SAW. Ahlul Bait. Ahlul Bait ini, kalau di Ahlul Bait dia banyak tafsirannya. Tetapi tafsiran yang masyhur dan yang popular yang dinamakan Ahlul Bait itu ialah jalur daripada Nabi SAW melalui Sayyidina Ali yang berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah, melalui dua orang anaknya Hasan dan Husin, dan ke bawah. Itu yang kita jumpa Said, jumpa Syekh. Okay? Said siapa? Said Azhar Rizwan. Ujungnya mesti ada Al-Habsi, macam-macam Al-Attas, macam-macam Al situ tu. Okay? Al-Bintris, macam-macam dia mesti ada Al itu menunjukkan sanad dia. Al apa tu menunjukkan sanad dia. Okay? Kalau dia tak ada Al, tanya dia, sanad dia daripada mana. Itu penting, kita mesti tahu sanad dia. Okay? Sebab dia tak boleh menggunakan Said, tak boleh guna Sarifah kecuali dia ada sanad. Itu penting. Kita tak boleh tengok dia punya sanad, tak boleh pegang, tak boleh buka, tapi kita boleh tanya tentang sanad mereka itu. Dan mereka tunjukkan. Okay? Ada yang seluruh meja sanad Nabi SAW. Contoh macam seorang pegawai di Pejabat Agama Tangkak, Syed Abdul Qadir, itu besar dia punya sanad dia. Okay, itu Al-Habsi. Kalau Al-Habsi tak salah. Bukan. Al-Bukhari. Sebab dia keturunan abang bagi Habib Umar. Habib Umar Al-Hafiz tu, dia keturunan adik. Yang Bukhari ini keturunan abang. Itu dia. Situ lagi kurang. Okay? Jadi cintalah. Cuma kita kata orang tu, kenapa perlu? Okay? Anzilillahu manzilahu. Okay? Anzilillahu manzilahu. Ini hadis Nabi SAW. Dia tidak terdapat dalam Sahih Bukhari, tetapi tercatat dalam khulasah Sahih Bukhari. Dalam catatan Imam Bukhari, tulisan tangan, ada hadis ini, tetapi tidak dimasukkan di dalam kitab sahihnya. Anzilillahu manzilahu. Letakkan manusia itu pada tempatnya. Jadi kalau Ahlul Bait, kedudukan Ahlul Bait. Kalau ketua, kedudukan ketua. Kalau guru, kedudukan guru. Kalau raja, kedudukan raja. Kalau pemimpin, kedudukan pemimpin. Itu ceritanya. Jadi kenapa perlu begini-begini? Itu memang adanya. Dan mengikut pengalaman
Tuan Pegawai Pendidikan Agama Islam Daerah Tangkak, Ustaz Haji Fuad Osman, dia menyebutkan semasa dia belajar di Mekah dahulu, di Mesir dahulu, dia pergi majlis Arab, majlis Habib. Habib datang, dia bawa minyak wangi. Okey, minyak wangi. Dia akan calit pada tiap-tiap tangan orang. Bila sampai ke dia, dia tengok. Ajam? Nah. Dia calit juga, tapi sikit. Calit juga, tapi sikit. Yang lain calit banyak. Sebab lain semua orang Arab. Dia ajam. Ajam ni maknanya bukan orang Arab. Sikit. Sebab kedudukannya kita bawah lah sebenarnya. Itu ceritanya. Dari segi nasab. Sebab kenapa orang Arab tu lebih mulia? Kerana Nabi daripada keturunan Arab. Itu saja. Bukannya Arab tu tuan, kita hamba, tidak. Maknanya dari segi keturunan martabat, itu saja. Okey, habis. Cinta kepada ahli, baik cintakan, raikan. Raikan apa saja. Tapi jangan berlebih-lebihan lah. Sampai nak minum darah Nabi lah. Nabi tak suruh. Yang tu tak perlu. Itu jangan. Itu kata orang tu mubalaghah, berlebih-lebihan. Okey, terlalu berlebih-lebihan itu tak. Okey, hormat sekadar yang sewajarnya. Sekadar yang sewajarnya. Jangan sampai kepada hormat itu, jangan sampai kepada tahap menyembah. Jangan sampai tahap begitu. Faham? Okey, hanya sekadar tahap menghormati dan memuliakan. Cinta kepada golongan Muhajirin dan Ansar yang mana mereka telah membantu di dalam penyebaran Islam dari orang Mekah dan Madinah. Lebih-lebih lagi orang-orang yang awal masuk Islam dengan menyebut kelebihan mereka. Kalau orang awal masuk Islam yang kita sebut, siapa dia? Orang lelaki yang pertama masuk Islam dewasa? Abu Bakar As-Siddiq. Perempuan? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kanak-kanak? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian barulah yang lain-lainnya lagi. Cinta kepada golongan salihin dengan menyukai mereka dan mengikut perjalanan hidup mereka. Cinta kepada golongan salihin, menyukai mereka dan mengikuti perjalanan hidup mereka. Ikut orang-orang saleh, mengikuti perjalanan orang-orang saleh. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab itu ini adalah salah satu yang terakhir ni, salah satu daripada cara mengubati hati. Hati kita dikeras. Okey, hati ni kira keras, dan salah satu daripada mengubati, kan ada syair Jawa yang saya pernah nyanyi kan guys ni, saya Jawa. Okey, yang tombok hati iku limang perkara ni, kaping pisan baca Quran lan maknane. Ada kan? Ingat lagi. Ketombo hati iku limang perkara ni, kaping pisan baca Quran lan maknane. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Kaping pindho salat wengi lakunono. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Mendirikan salat malam. Kaping telu, uang soleh kumpulono. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ada dinyebutkan, ada dinyatakan ketika di yaumil mahsyar besok, di hari akhir besok, apabila seseorang itu ditimbang akan amal kebajikannya, dan jika didapati amal kejahatannya lebih berat daripada amal kebajikannya, maka orang itu akan dilontarkan, akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi sebelum dimasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Zabaniyah, tanyakan dia dahulu, dia pernah tak duduk bersama-sama dengan orang saleh? Kalau pernah, lepaskan. Tak pernah. Pernah tak dia makan bersama-sama dengan orang saleh? Tak pernah juga. Pernah tak? Ada tak dia kenal dengan mana-mana orang saleh? Tak. Ada tak dia menyokong atau menyayangi mana-mana orang saleh? Dia tak kenal tapi dia sayang. Contoh sebut nama satu alim, dia sayang. Tak pernah. Nama dia sama tak dengan nama mana-mana orang saleh? Itu yang last sekali. Tak ada hantar. Kalau ada syafaatnya. Ada pertolongannya. Wallahu alam. Nak tahu besok kita mati besok kat yaumil mahsyar. Okey, sekarang jangan duk petikai. Itu khulas. Okey, tu. Faham? Jadi itu yang keberapa tadi? Yang ketiga.
Okey, kaping telu wasali. Kaping papat kutu weteng engkang lui. Yang keempat, tahan perut dengan lapar. Kaping lima, zikir rungi sing suwi. Yang kelima, zikir malam yang panjang. Banyakkan zikir. Okey, zikir macam-macam zikir boleh. Macam-macam zikir boleh. Okey, saya ada sebutkan dahulu seperti kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, kesempurnaan hidup manusia itu iaitu apabila istighfar sekurang-kurangnya 100 kali, selawat sekurang-kurangnya 100 kali, cukup. Itu zikir panjang. Okey, tak ada masalah. Okey, salah sawiji ni sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Kalau boleh buat satu daripada 5 tadi itu, mudah-mudahan Allah akan mencukupkan. Cukupkan imannya, cukupkan rezekinya, cukupkan kadar. Begitulah seterusnya. Habis. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habislah tajuknya ini, dan insyaallah dalam minggu hadapan kalau panjang umur, murah rezeki, kita akan masuk pada bab maksiat insyaallah. Cukup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaj wa tunalu bil rabai wa husnil hawatim yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ashabi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.